우리 함께 찬송가 아 하나님의 은혜로 찬양하시겠습니다. come to worship as we confess our faith through the Apostles' Creed. 좋은 아침입니다, 성도 여러분. 사도신경으로 우리 신앙을 하나님 앞에 고백하면서 예배로 나아가겠습니다.
전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 함께 교독문 23번 시편 43편 교독하겠습니다. 하나님이여 나를 판단하시되 경건하지 아니한 나라에 대하여 내 송사를 변호하시며 주는 나의 힘이 되신 하나님이시거늘 어찌하여 나를 버리셨나이까? 주의 빛과 주의 진리를 보내시어 나를 인도하시고 그런즉 내가 하나님의 제단에 나아가나니 나아가 나의 큰 기쁨의 하나님께 이르리이다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 조심스럽게 오늘 하나님을 예배하는데요. 하나님을 사랑하는 마음을 가지고 나온 여러분 모두를 축복하고 환영합니다. 일상생활 속에서도 늘 조심하면서 코로나 바이러스로부터 안전하시기를 바라고요. 하나님께서 여러분과 여러분의 가정들, 관계된 모든 사람들을 지켜주시기를 간절히 소망합니다. 우리 헌금을 위해서 기도하고요. 그리고 말씀 듣도록 하겠습니다. Let us pray. Almighty God, we bow down in the name of the one to whom all authority is given, Jesus Christ. And we ask your Spirit to breathe into our lungs so that we may restore your peace with us. Holy Spirit, breathe into the lives of those who can breathe physically, mentally and spiritually. May they feel your peace too. Jesus our life, receive our dedication and the outpouring of these generous gifts offered unto you, and bless them to work out for the mission of God taking place in America, Haiti, Indonesia, Germany, and South Korea through this Korean American Presbyterian Church. 전능하신 하나님, 이 시간 하나님께서 모든 권위를 허락하신 예수 그리스도의 이름으로 머리를 숙였습니다. 그리고 하나님의 영이 우리 속에서 호흡하시어 우리로 하여금 평안을 회복하도록 역사해 주시옵기를 저희들은 간절히 바라고 있습니다. 성령이시여 육체적으로, 정신적으로, 그리고 영적으로 숨을 쉬는 것이 어려운 사람들로 하여금 숨을 쉬게 하시어 그들도 평안을 누리도록 일하시옵소서. 생명이신 예수님,
우리의 헌신과 이 시간 내어드리는 예물이 바로 그러한 사역을 위해 쓰임받도록 우리와 이 예물을 받으시고 축복해 주시옵소서. 미력 하나마 저희 교회가 돕는 미국과 IT와 인도네시아와 독일과 한국에서의 선교가 순조롭게 되어지도록 하나님의 선교를 막는 모든 장애물들을 제거하여 주시옵소서. 또한 하나님의 사역에 내어드리기 위한 물질이 저희들 필요하고, 그러기 위해서 하나님 일터의 안정이 필요하겠습니다. 성령 하나님 지켜주시옵소서. 코로나 바이러스가 하나님 속히 물러가고, 또한 이것으로부터 안심할 수 있는, 안전할 수 있는 백신도 개발될 수 있도록 관계된 모든 이들에게 지혜와 열심으로 함께하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Today our Lord God wants to bless us with His precious and powerful word. Psalm chapter 42, verse 1 through 5. As a deer longs for flowing streams, so my soul longs for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and behold the face of God? My tears have been my food day and night, while people say to me continually, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I went with the throne and led them in the procession to the house of God, with glad shouts and songs of thanksgiving, a multitude keeping festival. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall again praise Him for the help of His countenance. This is the word of the Lord. The Jews were suffered numerously, but they survived. And the enemies who dominated and persecuted perished. What was the key to Jewish survival? They read the Psalms among the Old Testament 39 scriptures, and lament poems among the Psalms. They did not enter into the closet to read them in secret and silence, but about 10 people gathered and read together loudly. This solidarity confirmed that they were not alone, and the loud and roaring reading strengthened them to long for God more earnestly. And we are hearing now this solidarity shout from the churches in America, Europe, and worldwide. It is the time to read Psalms, especially lament Psalms. There are many reasons preventing us not to come to God, not to hold fast our faith. Once upon a time, Satan was having a yard sale. He spread out all his favorite tools on tables and placed prices on each. Demons rushed into that place from the deepest pit to bid on tools of hell. One buyer purchased a sparkling, well-kept tool labeled Amber. So common, so plain, so effective, for a reasonable price. Greed brought a big price, and pride drove bees to unheard of levels. Multiple copies of the jealousy tool were hot items. And lust, as always, was bargain basement. All day long, demons came and went. And then near the end of the day, the shrewdest demon saw an antique tool laying on a table in the back. It was rusted and worn. The hinges squeaked, and the handle was partly broken, but the price tag was exuberant.
It costs far more than any of the others. It seemed that Satan did not want to sell it. Why is this so high? The most cunning demon asked, and Satan replied, that is my most effective and often used piece of equipment, and I am hesitating to let it go. Christians can eventually get over almost all of my other weapons. They can recover from anger, lust, greed, and envy. But these two works quietly without them even being aware I am using it. I can slip in it, and keep them defeated for a lifetime. That too is discouragement. He giggled and hissed. Our poet of Psalm 42 was discouraged by the situation he was surrounded. But he longed for God. His soul thirsted for God. He wanted to see the face of God. But he heard the mockery of enemies, and he met the silence of God. His tears were his food day and night, but he couldn't see God. He was despaired, and his soul was poured out and cast down. The Satan told the most cunning demon, I remind them of their sins and failures, of how weak they truly are, and they never even know I am doing what I am doing. How did our lamenting poet react to the silence of God? To the miserable situation unchanging, even though he cried out many times. I shall again, I shall yet, I shall still praise him. How could this be possible? The lamenting poet of Psalm 42 and other lament poets believe that God still lives, provides steadfast love, shows his countenance and helps them. So all of them still long for God. Most versions translate the Hebrew phrase, Hohili le Elohim, in verse 5, hope in God. Hebrew word Yahal means to long for, hope for, wait for. Longing for God again in the time of depression, that's the faith, my beloved. Still hoping in God in the time of suffering, that's the faith, beloved. And yet waiting for God in the time of desperation, that is the faith. The poet said, long for God, hope for God, wait for God, to his source, to his soul, not to his body. It is true, my siblings, that we cannot overcome anger, jealousy, laziness, complaint, doubt, frustration, or satanic weapons with our power and with our will. Our soul needs to focus on God. Once again, our soul needs to focus on God. Our inner self should say to our outer self, long for God, hope for God, wait for God. Again, this is the faith that conquers discouragement, my brothers and sisters. Beloved saints in Christ, we must not allow Satan to continue to use this vulnerable tool. We must have the same attitude as Paul. I must press on. Christ is my strength where I am weak. I am a child of Almighty God who makes the weak strong, the poor rich, and the blind capable to see. My dear friends in Christ,
Our God gave us 66 scriptures and the Holy Spirit, for He wants us to stand firm as winners, not fall down as losers. When you are weary, heavy laden, feeling forgotten, doubtful, and broken down, don't forget that you have lament poems. Take and eat them. The living God who has given us the book of life and who sometimes hide himself, shall show his face, presence, and shall be your help and salvation. This is the word of the living God. Let us pray. Oh God, just like a deer that craves streams of water, our whole being craves you, your justice, your peace, and your love for this land and for this world. With the faith that hopes in you, we wait until you interrupt this world sickened by the virus called COVID-19. Discrimination, injustice, manipulation, loot, exploitation, and lovelessness, that is sin. Come, Lord God, and restore this chaotic world and save us. May the sacrificial grace of Jesus, the Son, our Savior and friend, and the immeasurable love of God the Father, our Creator and Judge, the empowering communion of the Holy Spirit, our Consoler and Advocate, be with you forevermore. Amen. We have Mr. Jim Thomas and Mr. Jerry Shelton. You can go downstairs and talk about your Bible study, whether you had during this pandemic period. 자, 우리는 이제 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다. 오늘 말씀은 시편 42편 1절부터 5절에 있는 말씀인데요. 자, 저 본문은 잠시 후에 읽도록 하겠습니다. 자, 지난 주일 설교 때에 우리 한국인들만큼 고난을 많이 받은 민족이 있으니 그 민족은 유대인이라고 말씀을 드렸습니다. 그들이 왜 고난을 받았습니까? 신앙 때문에 고난을 받았습니까? 그렇다면 종교 박해로 인해서 고난을 받은 것이죠? 단지 그것입니까? 아니요, 더 심각하게 하나님 앞에 범죄했기 때문에, 하나님과의 관계를 그들이 파괴했기 때문에 그들이 고난 당한 것 아닙니까? 연약해서가 아니라 하나님을 떠났기 때문에 그들은 고난을 받았다라고 하는 것이 성경의 증언인 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그들은 본래 이집트에서 노예로 살던 사람들 아닙니까? 그런 자들을 이집트에서 탈출시켜 자유민으로 만들어 주시고 자기 백성으로 삼아 주셨지요. 하나님이 일방적으로 그렇게 하셨습니까? 아니요. 하나님과 이스라엘 사이에는 계약이라고 하는 것이 있었습니다. 하나님이 너희들이 이렇게 하면 내가 너희들의 하나님이 될 것이다 라고 했습니다. 너희들은 나의 백성이 될 것이라 했습니다. 그들은 동의했습니다. 그래서 계약 관계로 묶여 있었지요. 그런데 단순한 계약 관계뿐만 아니라 하나님이 그들의 아버지, 어머니가 되어주시지 않았습니까? 그들은 자녀가 되었잖아요. 자, 부모와 자식 간의 관계를 무엇으로 끊을 수 있습니까? 그 어떤 것으로도 끊을 수 없잖아요. 하나님과 이스라엘의 관계가 그렇고 하나님과 우리의 관계가 그렇다라고 하는 것을 기억하며 힘을 얻는 우리 모두가 될 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 자, 하나님의 자녀된 이스라엘 백성들은 먼저 하나님은 원하지 않았지만 하나님은 배신한 그들을 끊임없이 이 관계 속으로 회복시켜 오셨지만 그들은 의지를 가지고 계속 하나님과의 관계를 파괴하다가 고난당하고 나라는 망하고 그렇게 살 수밖에 없었습니다. 책임을 져야만 했다는 것이죠. 관계라고 하는 것에는 책임이 따른다는 것이에요. 자녀들에게도 책임이 있고 하나님에게도 책임이 있다라고 하는 것이죠. 입이 10개라도 그들은 할 말이 없을 것이에요. 하지만 그 입을 열어서 그들은 무엇을 했습니까?
구원해 주세요, 살려 주세요 라고 기도했고 하나님은 그 음성을 들으셨다는 사실이죠. 유대인을 괴롭혀왔던 수많은 나라들, 그 모든 나라들이 이 땅의 역사 속에서 사라졌습니다. 그런데 고난을 받은 이스라엘은 사라졌습니까? 사라지지 않았다는 것이죠. 그렇다면 그 비결이 무엇입니까? 지난주에 우리는 배웠습니다. 그들은 고난의 때에 무엇을 했습니까? 하나님의 말씀을 읽었습니다. 하나님의 말씀 가운데 무엇을 읽었습니까? 시편을 읽었습니다. 시편 가운데 무엇을 읽었습니까? 탄원시를 읽었습니다. 탄원시를 어떻게 읽었습니까? 혼자서 읽었습니까? 아니요, 여럿이 모여서 읽었습니다. 조용히 골방에 들어가서 그렇게 읽었습니까? 아니요, 큰 소리로 읽었다는 것이죠. 자, 이 사실을 저는 여러분과 함께 나누기 위해서 시편 34편에 거룩한 한 풀이라고 하는 제목을 달고 말씀을 나누었었습니다. 그동안 우리는 코로나 바이러스로 인해서 모이는 예배를 드리지 못했습니다. 그리고 오늘 이처럼 마스크를 착용하고 저는 또 뭐 이상한 거 앞에다가 딱 대고 이렇게 예배를 하고 있습니다. 들어와서 손을 세정했습니다. 나가면서 역시 또 소독을 할 것이에요, 여러분. 또 어떤 분들은 집에 가서 모든 신발이며 이런 데다가 뭐 락스를 뭐 하든 해서 청결을 유지하려고 하는 분들도 계시겠죠. 조심스럽게 이렇게 12주 만에 우리는 모이는 예배를 하나님 앞에 드리고 있습니다. 그동안 우리는 가정에서 오후주 예배를 드렸습니다. 영상으로 주일 예배를 드렸습니다. 왜요? 예배를 놓지 않기 위해서. 예배가 생명인 것을 알고 있기 때문에. 하나님이 예배를 얼마나 사모하는지 알고 있기 때문에 우리는 하루도 빠지지 않고 가정에서 제단을 잘 쌓았습니다. 그리고 이처럼 모여서 하나님 앞에 예배하는데 얼마나 감사한 일인가? 여러분도 그렇게 생각하시죠? 좀 걱정되세요, 여러분? 서로 우리가 조심하자고요. 이렇게 칸 막아놓은 데는 들어가지 말고 지정된 자리에 앉고 스스로 조심하면서 이 예배가 지속될 수 있도록 애쓰면 좋겠습니다. 자, 오늘 본문은요, 오늘 우리가 읽어야 하는 통독 말씀 중에 하나이죠. 유대인들이 고난 중에 큰 소리로 이 탄원시를 읽었던 것처럼 시편 42편, 43편 전부 다 탄원시거든요. 여러분과 함께 큰 소리로 읽으면 좋을 텐데 그것은 좀 우리가 자제를 현재 해야 하니까 제가 대표로 크게 읽도록 하겠습니다. 자, 대신에 여러분은 마음으로 좀 크게 읽어주세요. 마음으로 크게 읽으면 제가 그걸 알까요, 모를까요? 알아요. 얼굴 표정에 나와 있거든요. 하나님이여, 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까? 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 내 영혼아, 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 아멘. 자, 저 본문 잠깐만 돌려보세요. 설명을 좀 드릴 것이 있습니다. 자, 4절을 보세요. 4절을 보시면 성인을 지키는 무리와 동행하여, 자, 무리와 함께 했습니다. 그래서 어떻게 했대요? 감사의 소리를 냈다. 큰 소리, shout. 큰 소리를 내었다. 자, 고난의 때에 어떻게 했다고요? 유대인들이 여럿이 모였습니다. 그리고 큰 소리로 탄원의 노래를, 탄원의 기도를 하나님 앞에 함께 더불어 드렸다는 것이지요. 자, 어디입니까? 2절. 자, 내 영혼이 하나님과 살아계신 하나님을 갈망하니 내가 어느 때에 나가서 하나님의 얼굴을 배울까라고 했어요. 어느 때에 하나님의 얼굴을 배울까? 그런데 5절 저 중간 정도 보면 그가 나타나라고 되어 있죠. 나타나, 이거 직역하면 하나님께서 얼굴을 드러내셨다는 거예요. 어느 때에 하나님의 얼굴을 배울까? 그런데 영혼을 향해서 어찌하여 낙심하느냐, 어찌하여 불안하느냐, 왜 마음이 상해 있느냐라고 영혼을 향해서 이야기하였더니 하나님께서
얼굴을 보여주셨다. 내 삶에 개입하셨다라는 것이죠. 성도 여러분, 코로나 바이러스는 질병의 요인뿐 아니라 우리로 하여금 주님의 전에 나오지 못하게 하는 그러한 것이기도 한데요. 과연 코로나 바이러스만 그럴까요? 하나님 전에 나오지 못하게 하는 요인은 코로나 바이러스뿐만 아니라 여러 가지 셀 수 없이 많은 무궁무진한 것들이 있을 것이에요. 그런데 그것들 가운데는 정말 물리적인 이유로 우리가 하나님 앞에 나올 수 없는 그런 것들이 있기도 하지만 솔직한 마음으로, 진솔한 마음으로 그 이유들을 살펴보면 꼭 그런 것은 아니에요. 마음을 다른 데 빼앗겨서 스스로 예배를 포기한 영적인 이유가 더 많다는 것이죠. 때로는 마음이 무너져 열심히 쌓던 예배 재단을 내 스스로가 무너뜨릴 때가 있습니다. 맞아요, 여러분? 있죠? 하지만 잠깐만 그러해야 할 줄로 믿습니다. 누구나 그럴 수 있어요. 연약한 인간이니까. 하지만 잠깐만. 왜? 하나님께서 성령을 우리에게 보내주셨잖아요. 성령만 보내주셨습니까? 하나님께서 우리에게 66권의 성경을 주셨잖아요. 우리에게도 시편이 있잖아요. 우리에게도 단원시가 있잖아요. 그러므로 그 말씀을 붙들고 다시 일어서면 된다는 것이죠, 여러분. 할렐루야. 이 사실을 아셨으니까 무너지더라도 잠깐만 무너지고 얼른 말씀을 붙들고 딛고 일어서는 우리 모두가 될 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 코로나 바이러스 때문에 경제적 어려움과 심리적 부담이 여전한 가운데서도 살아보려고 마음을 다잡았습니다. 그런데 조지 플로이드로 인하여서 발생한 시위를 빙자한 폭동과 약탈이 일어나 소수민족으로 살아가는 한국인 등의 사업가들은 치안 문제까지 염려해야 하는 상황에 처하고 말았어요. 오늘 통독 본문인 시편 42편 등의 탄원시들을 깊이 묵상하면서 시인들의 믿음을 그야말로 배워야 할 때다라는 것입니다. 시편 42편의 시인은 대적들로 인해 혼돈과 죽음의 공포를 경험해야만 했습니다. 그래서 마음이 상했다고 이야기합니다. 4절 끝에 보니까 마음이 상했어요. 마음이 무너져서 뭐합니까? 낙심했어요. 마음이 무너졌다는 거잖아요. 그 다음에 어떻게 돼요? 불안하게 되었어요. 하지만 시인은 마음을 다잡고 내 영혼아 하면서 하나님을 바라라 라고 했어요. 그런데 이어지는 말씀을 보니까 고난이 그것이 끝이 아니에요. 이게 다인 줄 알았는데 더 심한 고난이 기다리고 있었다는 것이에요. 그래서 시인을 참담하게 만듭니다. 시인은 어떻게 했을까요, 여러분? 여러분은 그러할 때에 어떻게 지금까지 해왔습니까? 오늘날 신앙인들에게 큰 영향을 끼친 C.S. 루이스 교수님이 계십니다. 옥스퍼드 대학의 교수였었죠. 자, 이분은요, 이성으로 이해되지 않고 이성으로 설명할 수 없는 그 모든 것은 거부한 사람입니다. 하나님은 보이지 않습니다. 그러므로 보이지 않는 하나님을 인정할 수 없다고 했어요. 그런데 이분이요, 문학 이것을 너무 좋아했어요. 그래서 문학 서적들 닥치는 대로 안 읽은 것이 없어요. 고전은 다 읽었어요. 그런데 생각을 해보니까 그 유명하다는 성경은 한번 읽어보지를 않은 것이에요. 그래서 그가 성경을 짚고 읽기 시작했습니다. 하나님을 만나기 위해서가 아니라 문학적인 관심 때문에, 오직 문학적인 관심 때문에 그는 성경을 붙들고 읽었는데 뭘 어떻게 읽어야 될지 모르잖아요. 가운데를 딱 폈어요. 어디가 나와요? 가운데 펴면 시편이 나오잖아요. 그래서 시편을 읽기 시작했어요. 시편을 쭉 읽어가면 읽어날수록 속에서 막 분노가 막 일어나는 거예요. 분노가. 왜냐하면 시편의 시들이 그 언어를 보면 언어가 정제가 되지 않았잖아요. 다듬어지지 않았어요. 강한 단어들이 상당히 많이 있지 않습니까? 그리고 시인들이 너무나 원수가 많은 거예요. 그래서 읽다가 성경을 집어 던져버렸어요. 성경책을. 읽다가 이렇게 던진 게 아니고 확 집어 던져버렸어요. 던지면서 그가 하는 말이 시인들에게는 왜 이렇게 원수가 많은가? 도대체 뭘 그렇게 잘못했길래 이 시편의 저자는 많은 원수를 두었는가? 근데 읽어보면 그렇게 뭐 잘못한 것은 없잖아요. 그러면서 그가 이야기합니다. 하나님이시여, 원수들을 언제까지 그대로 가만둘 것입니까?
원수들을 작살내는 기계를 하나 마련해가지고 거기다 확 그냥 집어넣어가지고 완전히 그냥 뼈를 발라버리시지. 그런데 이 말을 하는 순간이요, 여러분, 그가 무신론자에서 유신론자로 바뀌는, 전환되는 순간입니다. 기독교인으로 개종되는 순간이에요. 자, 무신론자라 그랬어요. 하나님을 인정하지 않았어요. 그런데 시편을 읽다가 그가 뭐라고 했어요? 하나님이시여 라고 하면서 하나님을 불렀어요. 그리고 시편의 시인과 어느덧 하나가 되어버린 것이죠, 여러분. 성경을 문학적으로 접근하게 하신 분 누구예요? 하나님이시라는 거예요. 하나님이 그렇게 하셨다는 거예요. 리 스트로벨이라고 하는 시카고 트리뷴 매거진의 기자가 있습니다. 명석하기로 뛰어난 사람이었습니다. 굉장히 유명한 사람이었어요. 명석하기로. 그런데 이 사람 역시 하나님을 인정하지 않는 사람이었습니다. 믿지 않는 사람이었습니다. 그런데 예수님에 대해서 신앙을 가지고 사람들이 기도하고 예수 믿으라라고 하니까 불쾌했어요. 그래서 이 리스트로벨이 내가 예수의 죽음과 부활, 죽음과 고난과 죽음과 부활, 이것이 다 거짓임을, 가짜임을 내가 밝혀내겠다 라고 하면서 의학 서적을 뒤적거리고요, 의사들을 만나고 다니면서 이 성경에 기록되어 있는 예수님의 삶과 관계되어 있는 의학적인 것들하고 대화를 하기 시작하는 것이에요. 말도 안 되는데 사람이 어떻게 죽었는데 다시 살아나냐? 어떻게 사람의 몸에 창을 찔렀는데 거기서 피만 나오지 않고 물이 나오고 물과 피가 나오는 그 순서는 어떻게 되고 이런 것만 따지고 든 거예요, 여러분. 가시관으로 찔렸을 때 사람이 어떤 증상이 벌어지느냐, 십자가에 오래 매달렸을 때 정말 그렇게 오랫동안 매달릴 수 있느냐 등등등, 이런 것들을 파헤치면서 이 사람이 하고자 하는 말이 있었어요. 일단 그는 제목을 잡아놓기를 예수 사건이라고 잡아놓았어요. 예수라고 하는 존재는 기독교인들이 만들어낸 허구다, 신화다 라고 하는 이것을 갖다가 밝히기를 원했다는 것이죠. 그런데요, 예수 그리스도의 삶을 그가 읽기 시작하고 의사들을 만나서 대화해 나아가면서 세상에나 이렇게 끔찍한 고난이 있을까? 이토록 끔찍한 죽음이 있을까? 그런데 그가 고난당하고 그가 죽임 당한 것이 우리의 죄, 본인이 잘못한 것이 아니라 우리의 죄를 용서하기 위해서, 우리를 구원하기 위해서 그 일을 했다는 그 사실을 그가 확 깨닫게 되는 것이에요. 누가 그렇게 만들었어요? 하나님이 그렇게 만드셨어요. 그래서 예수 사건이라고 하는 책을 통해서 예수는 허구다, 가짜다, 그리스도인들이 만들어낸 것이다, 신화다, 전설이다, 이 이야기를 하지 않고 예수는 역사다, 예수는 실제다, 이 이야기를 했다는 것입니다. 신약시대 사울이라는 자가 그랬습니다. 당대 지성인 중에 최고였던 사도 사울은 그리스도인들을 박해하는데 누구보다도 열정을 가졌죠. 누가 시키지도 않았는데 지가 나서가지고서 다메섹에 가가지고 기독교인들을 체포하고 오겠다고 했습니다. 그런데 이것은 바울을 사용하고자 하는 하나님의 계획이었지요, 여러분. 예수께서 그를 만나 주셨고 그의 삶을 바꾸셨습니다. 박해하던 사람이 박해받는 사람이 되고 나아가서 순교하는 사람이 되었다는 것이에요. 누가 그렇게 하셨어요? 하나님이. 뭔가 간절히 찾았는데, 뭔가 간절히 했는데 그것을 하나님께서 바꾸셨다는 거예요. 자, 아까 얘기했던 루이스 교수요, C.S. 루이스, 그 교수가 성경을 집어 던지고 나서 이런 생각을 하게 됩니다. 그렇지만 그것이 인생이 아니냐 하는 것이에요. 사람이 살다 보면 원수도 생기고 죽이고 싶은 사람도 생기고 좌절도 생기는 것이지. 맞아요, 여러분? 맞잖아요. 그렇다면 적어도 성경은 인간의 감정에 대해서 솔직하구나, 내 마음을, 내 상황을 있는 그대로 솔직하게 투명하게 내어놓는 것이 성경이구나. 맞습니까? 시편의 시인들이 더더욱이 그렇잖아요. 그는 성경을 계속 읽어 내려갔습니다. 그리고 그리스도인이 되었습니다. 그리고 시편에 대한 묵상이라는 책도 썼습니다. 그는 시편의 하나님을 이렇게 부릅니다. 우리가 어떤 절망과 불평과 좌절을 말하든지 심지어 당신을 믿을 수 없어요 라고 원망의 말을 쏟아내 놓아도 그 모든 말을
품으시는 분, 가슴에 담으시는 분, 그분이 바로 하나님이다. 여러분의 하나님도 그 하나님이세요? 아멘. 이처럼 포근한 시편은 5권으로 되어 있는데 오늘 보면 42편부터 시작하는 제2권에서는 따라해 볼까요? 하나님을 바라라. 이 표현이 참 많아요. 제2권에서는. 오늘 본문에도 2번 등장하는데 하나님께 소망을 두라, 하나님을 기다리라 등으로도 번역할 수 있습니다. 그런데 어떻게 번역하든 이 말은 하나님을 의지합니다 라고 하나님께 드리는 신앙 고백이고요. 시인 스스로의 마음을 다잡는 일종의 모토, 좌우명이고요. 고난 가운데 있는 누군가를 향한 조언이라는 것입니다. 세상을 향해 이렇게 선포하는 것이지요. 이것이 바로 믿음이다. 성도 여러분, 고난의 때에 하나님을 바라보는 것, 하나님께 소망을 두는 것, 하나님을 기다리는 것, 이것이 바로 믿음입니다. 오늘 통독 말씀 외에 우리에게 친숙한 구절 제가 3개만 읽어드릴게요. 첫 번째는 찬양이에요. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 시편 62편 1절, 130편 6절, 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 예레미야 애가 3장 26절, 너무나도 제가 사모하는 말씀, 여러분도 사모하는 말씀일 거예요. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 할렐루야. 성경의 시인들이 하나님을 바라라는 표현을 사용하는 공통적인 상황이 있습니다. 고난입니다. 시인들은 고난 속에서 잠잠히 하나님을 바란다고 고백하며 하나님을 바라라고 주변 사람들에게 권면합니다. 성도 여러분, 믿음의 사람은 고난이 닥칠 때 하나님을 잠잠히 바라는 사람들입니다. 그렇다면 바란다는 말이 중요한데 다시 한번 그 의미를 정리해서 여러분들의 심령에 새기시기를 바랍니다. 사용된 히브리어 야하, 이것은 희망하다, 기다리다 라는 뜻이에요. 그래서 개역 한글 성경에서는 하나님을 바란다라고 되어 있는데 개역 개정 바뀐 성경에서는 하나님께 소망을 두라라고 이렇게 번역을 하고 있습니다. 다른 구절에서는 이 단어가 하나님을 기다리라라고 되어 있어요. 독일 나치에 붙잡혀서 사형 당일날만을 기다리는 그런 사람들이 있지 않습니까? 자, 그 유대인들은 예수님을 메시아로 인정합니까? 안 합니까? 유대인들은 예수님을 메시아로 인정하지 않습니다. 단지 유명한 선지자 중에 한 사람일 뿐이라고 그렇게 믿는 사람들, 생각하는 사람들이 유대인입니다. 그런데 아우슈비츠 그 감옥소에서 이 유대인들이 성탄절을 기다렸습니다. 성탄절을 기다렸어요. 감옥 안에서 고난을 당하다가 예수 그리스도를 영접하고 믿게 된 것일까요? 아니요. 그들이 성탄절을 바란 이유는 히틀러가 성탄절을 맞이해서 특별 사면을 해주지 않을까? 라고 하는 기대와 소망을, 희망을 가졌기 때문이었어요. 그들은 영생을 주시는 진정한 복음은 외면한 채 육체의 생명을 연장받기 위해 히틀러의 사면이라고 하는 복음만을 기다렸어요. 마치 베세다 광야에서 예수님에게서 떡을 얻어먹은 사람들이 예수님이 어딨나 막 찾으러 다니지 않았습니까? 그들이 예수님을 찾은 이유가 뭐예요? 복음 되시는 예수님 때문이었습니까? 아니요. 기적의 신비스러운 그 떡 자체에만 관심이 있었기 때문에 예수님을 찾았던 것 우리는 기억하고 있습니다. 특별 사면이 있었을까요? 아니요. 성탄절 특별 사면이 아우슈비츠 감옥소에서 일어나지 않았습니다. 다음 날이 되었습니다. 26일 아침 수많은 사람들이 주검이 되어서 시체가 되어서 나왔어요. 히틀러가 사형을 시켰을까요? 아니요. 히틀러가 성탄절을 맞이해서 사면해 줄 것이야 라고 하는 그 희망이 꺾여버렸더니 좌절에 빠져서 죽고 말았다는 것이에요. 기대와 희망은 살게 하는 힘을 주지만 낙심과 절망은 죽음에 이르게 하는 힘을 가지고 있습니다. 낙심하고 절망한 시인들이 하나님을 바라라고 이야기하는 대상이 누구예요? 자기 자신의 영혼입니다. 내 영혼아,
내가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라. 바울은 인간을 육의 사람과 혼의 사람과 영의 사람으로 구분하죠. 육의 사람과 혼의 사람은 세상에 속한 사람이요, 영에 속한 사람만이 하늘에 속한 사람 아닙니까 여러분? 하나님 나라에 갈 때에 믿음의 사람이 갈 때까지 믿음의 사람인 우리는 육의 사람, 혼의 사람하고 그 다음에 영의 사람하고 이 갈등하고 싸우는 이 싸움을 계속할 것입니다 여러분. 그런데 신앙인들은 속사람으로 겉사람의 욕망을 이겨내야 하는데 어떻게 해야지? 우리의 영혼이 하나님을 바랄 때에 이길 수 있다는 거예요 여러분. 여러분은 여러분의 속사람이 여러분의 겉사람을 이기기를 원하십니까? 여러분의 영혼을 향해서 여러분도 이야기하세요. 내 영혼아 하나님을 바라라 라고 말입니다. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑 같은 세상에 속한 것만을 바라고 소망하고 기대할 때에 우리는 절망합니다. 원하는 만큼 가질 수 없으니까 절망할 수밖에 없어요. 다 가지고 누린다 하더라도 그거 싸가지고 갑니까? 아니요. 그렇다 하더라도 죽음을 향해서 모두가 달려가고 있는 것 아닙니까? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 인생은 공허함과 절망에 빠질 수밖에 없어요. 혹시라도 세상에 속한 것들로 인해서 낙심하고 절망에 빠진다면 우리도 시인처럼 말해야 합니다. 내 영혼아 낙심과 불안을 버리고 너의 하나님을 바라라. 할렐루야. 신학에는요 희망의 신학이라고 하는 것도 있는데, 희망의 신학하면 대표적으로 유명한 분 중에 한 분이 바로 보네포 목사님입니다. 제가 일전에 말씀드렸습니다. 감옥에 갇혔어요. 하지만 아침에 일어날 때마다 그 목사님 뭐라고 이야기했습니까? 오 하나님 감사합니다. 나는 얼마나 행복한 사람인가. 그가 사형 날짜만 기다리고 있는데 뭘 그리 감사하고 뭘 그리 행복합니까? 그에게는 부활과 천국에 대한 소망이 있었기 때문에 육신의 죽음, 고난, 그 절망을 넘어설 수 있었다는 것이에요. 할렐루야. 아우슈비츠 그 감옥소에 있는 사람들이 그리스도 안에서 허락하신 그 소망을 알고 붙들었다면 믿었다면 12월 26일 날 비록 25일 날 사면이 없었다 하더라도 그들은 죽어나가지 않았을 것입니다. 왜요? 여전히 희망이 있기 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 낙심될 때에 절망의 때에 공허함과 허무함이 찾아올 때에 패배감이 공격할 때에 여러분의 영혼을 향해 여러분도 외치며 노래하시기를 바랍니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하느냐, 내가 어찌하여 불안하는고, 너는 너의 하나님을 바라라. 성도 여러분, 이것이 바로 믿음입니다. 하나님을 바라는 것, 하나님께 소망을 두는 것, 하나님을 기다리는 것, 이것이 바로 믿음입니다. 이 믿음으로 현재의 어려움을 함께 잘 극복해 나가는 믿음의 사람들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 영어 설교 때에 사탄이 야드세일을 하는 이야기를 하나 드렸는데, 사탄이 다 숨겨놓은 가장 보배로운 무기가 무엇이었냐면 낙심과 불안이었어요. 낙심과 불안. 탐욕도 아니었습니다. 게으름, 가장 강력한 무기로 알고 있었던 게으름도 아니에요. 낙심과 절망. 그런데 시인이 이 사탄이 그냥 망치로 그냥 내려치는 낙심과 불안에 의도 터지고 말았습니다. 목마른 사심이 시냇물을 찾기에 갈급함같이, 그리고 흐르는 눈물이 쥐하러 음식이 될 정도로 시인은 간절히 하나님의 얼굴을 구했습니다. 그러나 돌아온 것은 대적자들의 조롱 그리고 하나님의 침묵뿐이었어요. 하나님을 바라며 하나님이여 하고 부르짖던 시인은 낙심하고 불안해합니다. 낙심은 무엇입니까? 웅크리다, 엎드리다, 꼬꾸라지다는 뜻이에요. 불안에 해당하는 단어는 안절부절하여 입을 한시도 가만히 있지 않고 중얼중얼 되는 거예요. 성도 여러분, 이러한 사탄의 시험을 이기는 길이 있으니 그것은 여전히 하나님을 바라는 것이에요. 여전히. 시편 62편의 시인과 예레미야 애가 이 시인들에게 있어서 시편 42편의 여전히는 무엇으로 바뀌었냐 하면 잠잠히로 바뀝니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며, 잠잠히에 해당하는 이 단어, 고요함, 침묵, 잠잠이니까. 그런데 이것만 있는 게 아니에요. 체념과 포기라는 의미도 있습니다. 그리고 쉼, 휴식이라는 뜻이 있어요.
입을 닫고 침묵하며 곰곰이 생각을 해보니 하나님을 바란다고 하면서도 내가 사용할 수 있는 방법에 연연하고 있는 이중적인 나의 모습이 발견되었다는 것이에요. 성도 여러분, 신앙인은 수동적인 존재가 아니라 능동적인 존재이기 때문에 무언가 해야 하는 것이 맞지만 무언가 하기 전에 먼저 다 내려놓는 것이 우선이에요. 내가 가진 것 다 체념하는 거예요. 포기하는 거예요. 그래야지 새로운 시작, 새로운 길이 열린다는 것이죠. 하나님이 개입하시도록 시간과 공간을 열어두는 체념과 포기의 과정이 있어야 합니다. 그래야만 진정한 휴식, 진정한 쉼이 있다는 사실입니다. 성도 여러분, 바란다는 말은 기다린다는 것이요, 희망한다는 것입니다. 그리고 누구를 바랍니까? 하나님을 바라보아야 합니다. 그러므로 셀라, 고요한 중에 하나님의 음성을 듣는 일은 중요합니다. 내 아이디어, 내 능력이 아닌 하나님의 방법, 하나님의 도우심으로 문제를 대처해 갈 때에 온전한 해결이 있습니다. 고난이 기승을 부리고 하나님의 침묵이 깊어질 때에 주변을 기웃거리지 마십시오. 여전히 잠잠히 하나님께 집중하고 하나님을 소망하며 하나님의 도움과 구원을 기다릴 수 있기를, 그래서 진정한 안식을 누릴 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 여전히 하나님을 바라는 것, 잠잠히 하나님께 소망을 두는 것, 여전히 그리고 잠잠히 하나님을 기다리는 것, 이것이 바로 믿음입니다. 이 믿음으로 장차 다가오는, 지금 현재 우리들을 향해서 다가오고 있는 그 영광의 순간을 모두 다 거머쥘 수 있는 저와 여러분 될 수 있기를 예수님의 이름으로 다시 한번 간절히 축원합니다. 억눌리고 고난당하는 자들의 하나님, 요한계시록은 우리의 구원을 위해 하나님께서 심판을 계획하고 계신다고 알리면서 인내와 믿음을 요구하고 있습니다. 고난의 시간이 길어질수록, 고난의 깊이가 더해질수록 우리에게 인내와 믿음을 허락해 주시옵소서. 수많은 단원시의 시민들처럼 하나님만을 바라며 하나님께 소망을 두며 믿음으로 하나님의 도우심을 기다리는 저희들이 되도록 주님 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이제는 우리의 상처를 만지셔서 치유하시는 예수 그리스도의 변함없는 은혜와 자신의 백성을 구원하기 위해 졸지도 주무시지도 쉬지도 아니하시는 여호와 하나님의 신실하신 사랑과 구약과 신약을 통해 약속하신 것들을 이루시기 위해 교회로 부르신 성도들을 지키시고 위로하시고 격려하시는 성령님의 내주 충만하심이 12주 만에 모여 예배하는 섬터 한미 장로교회 성도들 위해 함께 하시되 저들의 건강과 안전과 행복, 시험과 유혹을 이기도록 허락하신 인내하는 믿음 위에, 그리고 저들의 가정과 일터와 사업, 관계된 모든 사람들과 일들 위에 이제로부터 영원토록 함께해 주시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.